Absolutely fine. Okay. આજે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર. What is the transformer? તો મેં મૂવીમાં નામ જોયેલું છે કે ટ્રાન્સફોર્મરની મૂવી છે અને ઘણા બધા સિરીઝ છે, બરાબર ને? ઓકે. તો ટ્રાન્સફોર્મર છે એનો પ્રિન્સિપલ શું છે? એટલે આમ તો પ્રિન્સિપલમાં આપણે જે લખ્યું છે આ યુઝ છે. પ્રિન્સિપલ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. This is the use. It is used to decrease or increase voltage. And we can say in principle it is work on the principle of induction. Okay, this is the it is work on the principle of induction. એટલે આપણે ઇન્ડક્શન મેથડમાં જોયું હતું કે બે શું હોય છે, આ રીતે કોઇલ રાખેલી હોય, એકમાં કરંટ ફ્લો કરીએ તો મેગ્નેટિક ફ્લક્સ ક્યાં કોની સાથે લિંક થાય, બીજી કોઇલ સાથે. ઓકે, it is used to decrease or increase voltage. Yes, very most important. હા, આ વસ્તુ આ એટલું જ કરી શકે છે કે વોલ્ટેજને ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝ કરવા હોય then we use the transformer. Okay, how we can decrease or increase voltage? For that we will study about internal figure of transformer. Okay, આપણે એની અંદર કઈ રીતે બનાવ્યું છે, બરાબર? એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે એ આપણે જોવાનું છે. There are the two types of transformer. That is, one is step up transformer used to increase voltage, step down transformer used to decrease voltage. Okay, and the transformer boy, there are a strip of soft iron. This is some coil which is connected with the AC source. Okay, and here this is load resistance. Okay, here we can say it is primary coil, and this is secondary coil. Okay, primary coil છે એની માટે હંમેશા સોર્સ વોલ્ટેજ જોડેલો હોય છે, બરાબર ને? અહીંયા હંમેશા શું હોય છે? સોર્સ, અને જે યુઝ કરવાનો છે એ અહીંયા જોડેલું હોય સેકન્ડરી કોઇલ સાથે. ઓકે, અચ્છા, તમે જોઈ શકો છો કે નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઇઝ લેસ ધેન secondary coil. So we can say if ns greater than nt, primary number of turns of primary is less than the number of turns of secondary, this is said to be it becomes step up transformer. Okay, if ns less than np, thus we can say step down transformer. This is called step down transformer. Okay, તો MCQ માટે યુઝફુલ છે કે સ્ટેપ અપ ને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ. This is called soft iron. This is called soft iron. Okay, એટલે અહીંથી શું થાય છે? મેગ્નેટિક ફ્લક્સ લિંક થાય, we can say, and okay. Now હવે આપણે જોશું what is the structure of transformer. Okay, આપણે હવે સ્ટ્રક્ચર સ્ટડી કરશું. સ્ટ્રક્ચર તો જોઈ લીધું, બરાબર ને? હવે આપણે ઇક્વેશન પ્રૂવ કરીએ. ફોર્મ્યુલા તો ફોર્મ્યુલા આપણે આ રીતે પ્રૂવ કરશું. અચ્છા, અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફેરાડે લો, we can say E1, the EMF of
primary coil, this is minus NP d phi by dt. Okay, and ES is equal to minus NS d phi by dt. We can say the change in the flux with respect to time is constant for the both. Okay, આપણે ફ્લક્સ ચેન્જ કરવાનું છે. ફ્લક્સ ચેન્જ કરો તો જ EMF પ્રોડ્યુસ થાય. આપણું મેઇન શું હતું 6th ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે that is when the change in the flux, so it cause for the produce of EMF. તો અહીંયા હું ફ્લક્સ ચેન્જ નથી કરતો, બરાબર ને, પણ અહીંયા નંબર ઓફ ટર્ન્સ ચેન્જ કરું છું. તો પણ એ વસ્તુ એ થઈ ને કે આનું જે ટોટલ ફ્લક્સ છે આની સાથે લિંક થશે, પણ આ નંબર ઓફ ટર્ન્સ ચેન્જ છે. સો વી કેન સે the EMF is produced. Now take ratio in both. EP upon ES is equal to NP upon NS. EP upon ES is equal to શું થશે? NP upon NS. બરાબર કે નહીં? તો NP upon NS આપણે, yes, this is a relation between the EMF and number of turns. Okay, and here, now we think about ideal transformer. What is the ideal transformer? For ideal transformer in which the input power and output power both equal, this is called ideal transformer. Okay, so power P is equal to VI, so EP into IP is equal to PS into IS. So we can write EP upon ES is equal to IS upon IP, and from this equation you can write this NP upon NS. Very simple. NP upon NS. Okay, so this equation, this relation is most important for. Okay, तो आज स्टेप ने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर છે એમાં ખાલી નંબર ઓફ ચેન્જ આપણે નંબર ઓફ ટર્ન ચેન્જ કરીએ તો આપણને સ્ટેપ અપ ને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર આપણને મળે છે. ઓકે, there is some problem of structure, એટલે કે આ સ્ટ્રક્ચરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે. શું થાય છે કે here the energy loss, voltage loss due to the heat energy because of this structure. એટલે હું તમને એમ કહું કે સપોઝ કે સોફ્ટ આયર્ન છે, બેડ ક્વોલિટી નો હોય, ક્વોલિટી સારી ન હોય, બરાબર ને, સારી ક્વોલિટીનો આપણે સોફ્ટ આયર્ન ન વાપરીએ તો શું થાય કે આની સાથે જે ફ્લક્સ લિંક થવું જોઈએ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી, એ ફ્લક્સ લિંક થાય નહીં દોસ્તો. અને ફ્લક્સ લિંક ન થાય, ફ્લક્સ લિંક ન થાય, હું એટલું બધે બધું આની સાથે ફ્લક્સ લિંક ન થાય તો વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થશે નહીં. ઓકે, તો આ પહેલો પ્રોબ્લેમ છે. બીજું કે આ કોઇલ છે તો એનો રેઝિસ્ટન્સ હોય કે નહીં, તો રેઝિસ્ટન્સને કારણે આ બંને કોઇલમાં હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે. એન્ડ હિયર આપણે શું જોઈએ છે, આપણે વોલ્ટેજ તરીકે કંઈક એનર્જી, વોલ્ટેજ એક પ્રકારનો શું છે, એનર્જી છે, બરાબર ને. તો આપણે this the energy is waste through the heat energy. આ બીજો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર ને. અને third one problem is just like that, when the current flow in the primary coil at this time you can say the AD current is produced, અને AD current છે ને એ હંમેશા ઓપોઝ કરે, અને ઓપોઝ કરે એટલે હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય, હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એટલે એનર્જી શું થઈ જાય, વેસ્ટ થઈ જાય. ચેપ્ટર નંબર 5 માં તમે હિસ્ટેરેસિસ કર્વ ભણ્યા, E વર્સિસ H નો ગ્રાફ ભણ્યા, બરાબર ને. તો હિસ્ટેરેસિસ કર્વ પ્રમાણે શું છે કે જ્યારે E 0 થાય ત્યારે H 0 નો થાય, H 0 થાય ત્યારે E 0 નો થાય, બરાબર ને. તો using this equation here we can say there is some energy lost in this circuit. તો આ બધું જ આપણે અટકાવવું હોય તો શું કરવાનું? What is the structure of transformer which is we can prevent our energy. આપણે એનર્જીને બચાવવી હોય, બરાબર કે એનર્જીને લોસ કરવાથી બચાવવી હોય તો શું કામ કરવાનું? તો અત્યારે જે લેટેસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મર છે કે આવા છે, બરાબર. Here
આજે છે ને આ પ્રાઇમરી કોલેજ છે. આ શું છે? સેકન્ડરી કોઇલ. એટલે શું કરે ખબર છે? આ છે ને એની ઉપર પેલા પ્રાઇમરી કોઇલ વાઉન્ડ કરી નાખે અને એની ઉપર સેકન્ડરી વાઉન્ડ કરી નાખે. તો એ ક્વેશ્ચન આપણો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો કે આની જે ફ્લક્સ લીકેજ થતું હતું બરાબર કે નહીં, આની સાથે ફ્લક્સ લીક નથી થતું એટલે લીકેજ થતું હતું, તો એ લીકેજ અહીંયા થવાનું નથી. હા, અહીંયા લીકેજ થશે નહીં. લીકેજ ન થાય તો ટોટલ ફ્લક્સ છે એ સામેની બાજુ શું થાય છે? લિંક થઈ જાય બરાબર, પૂરેપૂરું ફ્લક્સ લિંક થઈ જાય. તો એને કારણે એક જે એનર્જી લોસ થતી હતી બરાબર ને, ફ્લક્સ લિંક નતું થતું. જો એનર્જી લોસ તો થવાની છે, એનર્જી લોસ થશે એઝ અ હીટ એનર્જી, પણ અહીંયા જે ફ્લક્સ લિંક નથી થતું એ હવે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો બરાબર. તો મિત્રો આ ટ્રાન્સફોર્મર છે, ટ્રાન્સફોર્મરના દાખલા, ટ્રાન્સફોર્મરના એમસીક્યુ તમારે વ્યવસ્થિત કરવાના છે યુઝિંગ ધીસ ઇક્વેશન. પણ ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, EP મીન્સ પ્રાઇમરી સાથે જે વોલ્ટેજ હોય બરાબર ને, પ્રાઇમરી સાથે હંમેશા સોર્સ વોલ્ટેજ જોડેલો હોય, ધીસ ઇઝ EP. સેકન્ડરી સાથે હંમેશા જે વોલ્ટેજનો યુઝ કરવાનો છે એ હશે બરાબર ને. એટલે સપોઝ કે મારે કોમ્પ્યુટર જોડેલો હોય બરાબર ને, હીટર જોડેલો હોય, વોટએવર, તો એ પ્રમાણે છે. IS એટલે શું થાય? સેકન્ડરી માંથી પાસ થતો કરંટ. IP પ્રાઇમરી માંથી પાસ થતો કરંટ. NP number of turns of primary. NS number of turns of secondary. दोस्तों yes, तो दोस्तों this is the transformer, very most important topic. Okay, એના સમ છે બહુ જ ઈઝી છે, કાઈ નહીં, બસ તમને ઓળખતા આવડવું જોઈએ બસ કે આ શું છે. IS છે, IP છે, ES છે, EP છે. એમાં એવું નહીં કીધું હોય કે this is the voltage of primary. સપોઝ કે એવું કીધું હોય કે સોર્સ વોલ્ટેજ 230 વોલ્ટ ટ્રાન્સફોર્મરમાં, તો સમજી જવાનું કે હંમેશા EP જ હોય. પછી એવું કીધું હોય કે અહીંયા બલ્બ જોડેલો છે, બલ્બ વોલ્ટેજ 110 વોલ્ટ, તો સમજી જવાનું કે ES જ હોય. એમ કીધું હોય કે the current passing through the bulb, તો બલ્બ હંમેશા અહીંયા જોડેલો, passing through the bulb એટલે શું કહેવાય? IS જ હોય. કરંટ passing through the primary, તો એ હંમેશા IP જ હોય. કરંટ passing through the source voltage, current flow from the source voltage, તો એ IP હોય. તો આ વસ્તુ મિત્રો બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. હવે રૂટીનમાં કેમ યુઝ થાય? હું તમને એમ કહું કે તમે તમારા ઘરની બહાર જાઓ તો એક મોટા થાંભલા હોય છે, એની વચ્ચે એક બ્લુ કલરનો કંઈક જોડેલું હોય છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓકે, જે સબસ્ટેશનમાંથી વોલ્ટેજ આવે છે ઇટ ઇઝ હાઈ વોલ્ટેજ છે, પણ પછી જ્યારે એનું ઘરમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે તો એટલો હાઈ વોલ્ટેજ તમે જો કોઈ પણ સર્કિટ લેતો તો સર્કિટ છે એ ઉડી જાય છે બરાબર ને. ક્યારેક કોઈ લોડિંગ વધી ગયું, આપણે લોડિંગ વધી ગયું, આપણે એક ઘટના બની હતી સુરતમાં કે જેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા, તો આગ લાગવાની સંભાવના રહે છે. તો એ ટ્રાન્સફોર્મર ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ટ્રાન્સફોર્મર શું કરે છે? એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓછા વોલ્ટેજ કરે છે. આપણું કોઈ પણ ડિવાઇસ હોય ને 32, 35, 40, 50 વોલ્ટ સુધીનું હોય, પછી એનાથી વધારે હોતું નથી. તો સબસ્ટેશન છે. હવે મિત્રો એક બીજો પ્રોબ્લેમ શું છે જો તમને સમજો. આ સબસ્ટેશન છે બરાબર ને, કે જ્યાં એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે, વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ થાય. આ હોમ છે. ઓકે, તો સબસ્ટેશનમાંથી હોમ એટલે કે અહીંયા. હવે સપોઝ કે જો હું અહીંથી કરંટ પાસ કરું એટ ધ લો વોલ્ટેજ, જો લો વોલ્ટેજ પાસ કરું ને દોસ્તો, આ કરંટ વચ્ચે જ I2RT થ્રુ એની એનર્જી વેસ્ટ થઈ જાય અને દૂર સુધી આપણે લોંગ ડિસ્ટન્સ એને મોકલી શકતા નથી. તો સબસ્ટેશનમાંથી જ્યારે પણ સપોઝ કે આવું સબસ્ટેશન છે એ ભાવનગરથી 15 કિલોમીટર દૂર છે બરાબર ને, તો અહીંયાથી અહીંયા કરંટ આવવું હોય તો એને આપણે શું કરવું પડે કે એને હાઈ પોટેન્શિયલે પાસ કરવો પડે. જો લો પોટેન્શિયલે પાસ કરો તો વચ્ચેથી મરી જાય એટલે વોટેવર વચ્ચેથી શું થઈ જશે? ડિસ્ટ્રોય થઈ જશે, તો અહીં સુધી આપણે પહોંચે નહીં. તો પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે કોઈ સબસ્ટેશનમાંથી કોઈ સોર્સમાંથી એનર્જી પાસ કરવાની હોય તો અહીંયા હાઈ વોલ્ટેજ રાખવામાં આવે છે. અને મિત્રો હાઈ વોલ્ટેજ એટલે આપણે વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કરવો છે. એટ ધીસ ટાઈમ યુ યુઝ ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર. બરાબર ને? અચ્છા, આ હાઈ વોલ્ટેજ કરંટ અહીંયા પહોંચી
પહોંચી ગયું, પછી આપણે હોમ એટલે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું છે, અહીંયા ઘરે આપણે તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું હોય તો એટ ધીસ ટાઈમ અહીંયા આપણે વોલ્ટેજને લો વોલ્ટેજ કરવું પડે, અને આ લો વોલ્ટેજ કરવો હોય તો અહીંયા શું કરવું પડે? સ્ટેપ ડાઉન કરવું. ઓકે, તો આ રીતે હોય છે એનો યુઝ, પણ ધ્યાન રાખવું કે સબસ્ટેશનમાંથી કોઈ કરંટ કોઈ વોલ્ટેજ આપણે સામેની બાજુ પહોંચાડવો છે તો ત્યારે એને હાઈ વોલ્ટેજ રાખવું પડે. એનું રીઝન છે કે જ્યારે એ વાયરમાંથી પાસ થાય તો વાયરનો જે રેઝિસ્ટન્સ હોય છે એને કારણે I2RT અકોર્ડિંગ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે, હીટ એનર્જી, અને વેસ્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે હાઈ વોલ્ટેજ રાખેલો હોય તો દૂર સુધી જઈ શકે, બરાબર ને? પાણી હોય, પાણી એટલે આટલી આપણે રાખ્યું હોય, બરાબર ને? હાઈ ઢાળ આટલો રાખ્યો છે સ્લો, તો પાણી ધીમેથી આગળ જાય, પણ આમ કરી નાખ્યું તો પાણી સીધું હેઠું, બરાબર કે નહીં? હેલો, ધીસ ઇઝ યુઝ ફોર ધ ઓકે. તો દોસ્તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ફરીવાર આગળ વધશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય, ટેક કેર.